Hello everyone. See, in our previous class, so we were discuss about the financial planning, objectives of financial planning. At the same time, we discuss about the importance of financial planning, right? So in this class, we have to discuss about the fixed capital as well as working capital. So they both are very important from the point of view of exam also. So exam ಅಲ್ಲಿ so 8 marks ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so what are all the what is the fixed capital and what are all the factors affecting on the fixed capital or working capital ಅಂತಂದ್ರೇನು and what are all the factors which is affecting on the working capital ಅಂತಂದು it may ask for the 2 marks. So in this class we will going to discuss this topic. Okay, so when it comes to the business capital, so business capital anta bandaga there are business capital anta bandaga there are two types of business capital. Okay, one is about the fixed capital and another one is about the working capital. First one is about fixed capital and another one is about the working capital. So let me discuss with the fixed capital. So, and what do you mean by fixed capital? So fixed capital, they say that it is it refers to the investment in long term asset. If we invested in the long term assets or if we invested in the fixed assets ಅಥವಾ or else we can call it as a long term assets ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ fixed capital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If we invested in the fixed assets ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we are going to call it as an fixed capital. ಅದನ್ನ ನಾವು fixed capital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So for example, if we are investing in the plants or if we are investment in the machineries or if we are invested in the buildings, so like those investments we are going to call it as an fixed assets. Agara fixed assets anta andrenu, the fixed assets are those assets which remains the business more than 1 year. So business jothe the fixed assets will going to be remain with the business for more than 1 year, usually more than 1 year of time it will going to be remain with the business. Say for example building ಆಗಿರಬಹುದು, plant and machinery ಆಗಿರಬಹುದು. So ಈ ಎಲ್ಲ assets business ಜೊತೆ it will remain for the longer period of time. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, fixed financial assets ಅಂತ fixed assets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Fixed assets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in simple, very simple, fixed capital anta keldaga, suppose if we invested in the long term assets athwa fixed assets mele enadru ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ those investment we are going to call it as an fixed capital. So fee fixed agar fixed assets andrenu, the assets which will remains for the business for the longer period of time. So yavella assets business jothe longer period of time takka irutto adana enanta karitivi, we are going to call it as an fixed assets. Okay, this is about the meaning of fixed capital. Fixed capital correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so this will going to be very easy for you because so fixed assets andre in simple or fixed capital andre it's simple. Fixed assets ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is we are going to call it as a fixed capital. Okay, so this fixed capital is also affected by the some factors. Okay, so that is called it as an factors affecting on the requirement of the fixed capital. What are all the factors which will going to be affect on the fixed capital that we need to discuss. As I told you that it may ask for 8 marks. So 8 marks in question idu. So idana 8 marks kelbodu. Okay, so what are all the factors which is affecting on the fixed capital alli, the first one is nature of business. So the nature of the business which is also determines the
capital. Okay, so how means, see, if it is an manufacturing concern, okay, if it is an manufacturing concern, we want the more fixed asset. Okay, we have to invest on the more on the fixed assets. But when it comes to the trading concern anta bandaga, we don't want that much of investment on the fixed assets. Okay, so nature of business. So when it comes to the manufacturing concern anta bandre, we have to invest more on the fixed assets or fixed capital ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Because in order to convert the raw materials into the finished goods, we want some of the machineries, we want the inputs, machineries and so on. So ಈ ಎಲ್ಲ inputs ಆಗಿರಬಹುದು, machineries ಆಗಿರಬಹುದು, for purchasing of all this we want the more investment on the fixed capital. Okay, but when it comes to the trading concern anta bandaga, trading concern alli illenu manufacturing activities nadiyalla, but trading concern alli ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are going to just sell the products, produce ಆಗಿರೋದನ್ನ they are going to just selling to the ultimate consumer. So on that scenario, we don't want the more investment on the assets, or we don't want invest on the more on the machineries. Okay, so that the nature of business will also affecting on our business. How means, nature of business anta andaga, manufacturing concern idre ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಆದಾಗ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ investment on the trading concern, so that the nature is also will going to be affect on the requirement of fixed capital. Okay, and the next one is sale of operation. Okay, sale of operation, it is nothing but if the production activity taken place, okay, large production activity iddaga, scale of operation is large. Okay, scale of operation ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ requirement of the fixed capital. How means, so scale of operation is large ಅಥವಾ large scale production ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, this is also one thing. And the next one is the choice of techniques. Choice of techniques, it is nothing but ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ that is also going to be affect on the fixed capital. How means, if the business is capital incentive, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ, ದೆನ್ you want to be more invested on the fixed assets ಮೇಲೆ ಅಥವಾ machineries ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. because you are purely depending upon the capital incentive, or you are mainly depend upon your production activity, it is depend upon the machineries only. So that purpose you have to be more invested on the ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, then so there is an less requirement or less investment on the fixed assets or fixed capital.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ or there is a less requirement of funds or investing in the fixed assets. Okay, this is also one of the thing. The next one is growth perspectives. Okay, so growth perspectives anta bandaga, see, if you want to expand your business, nim business growth ಆಗ್ತಿದೆ, expand ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ you have to be invested more on the fixed assets or fixed capital ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ದಾವಣಗೆರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ your growth perspective, so if you want to expand your business, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ so then you have to be more investment on the fixed assets or fixed capital. Okay, so if there is no growth opportunities for you, ನಿಮಗೇನು ಗ್ರೋತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ there is a less requirement of fixed assets for you. Okay, investment on fixed assets. Okay, the next one is about diversification. Okay, suppose if you are diversifying your business, then you want to invest, or there is a more requirement to invest on the fixed capital. So ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ then you have to be more investment on the fixed capital. How means, see, ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು your business is like, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಮಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, then you have to be more invested on the fixed capital. So ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ you have to more invested on the fixed assets. If there is no diversification, means there will be the less requirement of the fixed capital. Okay, so this is also one thing. Okay, and the next one is financial alternatives. It is also one thing that will going to be affecting on our business. Financial alternatives. See, as you know that there are various sources which is available for us. Okay, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ there will be the, for financing ಅಂದರೆ there will be the more sources, like by issuing the shares, by taking the loans and advances from the banks, we can raise the fund. And also now the emerging issue is, so there will be another alternative is there, that is an licensing. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಷಿನರೀಸ್ನ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ then you have an less on the fixed capital, less investment on the fixed capital, because ನೀವು ಮಷಿನರೀಸ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಷಿನರೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್.
Okay, so this is also one of the thing. And the last one is level of collaboration. So collaboration, it is nothing but seeking the help from other organization to run the business. So ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀಕ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರನ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಸೊ ಕೊಲಾಬರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ATMಗಳ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಯೋರ್ ಅಮೌಂಟ್, ATM ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ATMಗೆ ಹೋದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಯೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು SBI ಮಷಿನ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಬೇಕು, SBI ATM ಮಷಿನ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್, ಸೊ SBI ಅವರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ATMನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ SBI ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ATM ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ದೆನ್ there will be the lesser investment on the fixed capital. Collaboration ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ there will be the lesser requirement of the fixed capital ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್, ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ, then you have to be more invest on the fixed capital ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, these are all the factors which will going to be affecting on the requirement of the fixed capital. Okay, so here let me brief fixed capital anta bandaga. So if we are investment in the long term assets or if we are investing in the fixed assets, fixed capital andaga fixed assets ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, then it is called it as an ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. Okay, so that is about the meaning of fixed assets, or sorry, meaning of fixed capital. Okay, but when it comes to the factors affecting on the requirement of the fixed capital antandaga, first one, nature of business. Nature of business anta bandaga, the nature will also going to be affect on our business. How means, so if you are manufacturing concern, so ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ, ದೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್. Okay, this is about the scale of operation. And the next one is choice of techniques. So choice of techniques ಅಲ್ಲಿ, so ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಂತಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೀ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ, ದೆನ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಟು ಡ್ಯೂ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ
fixed capital. So ಅದೇ ತರ if you are using the labor incentives techniques ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ production activity it is not based on the machineries or it is not based on the machineries or it is not based on the capital but it is based on the labors ಮೇಲೆ based ಆಗಿದ್ರೆ then you want an lesser amount to invest in the fixed capital. Okay, and the next is growth perspectives. So growth perspectives ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ so then you have to invest more on the fixed capital. So fixed capital ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and the next one is diversification. So ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ invest more on, if you are diversifying your business, you want to invest more on the fixed capital. Okay, ಅದೇ ತರ the next one is financial alternatives. So financial alternatives, it is also affecting on our requirements of the financial capital. How means, suppose namage financial alternatives bekadashide, various sources which is available for us to raise the fund. Say for example dividends ಆಗಲಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ಫಂಡ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ಲೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, and the next one is level of collaboration. So level of collaboration, it is nothing but, so if there is an collaboration in between the organization, so organization madhye collaboration iddaga then we want the less investment on the fixed capital. ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ದಂಗೆ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ATM. ಸೊ ATM ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ATMಗೆ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ draw the money because of the collaboration between the banks. Suppose if there is no collaboration in between the banks anta iddaga, so bank ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ATM machine ನ they have to be established. Okay, so ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will leads to the cost for the financial, so it will lead to the cost, so that we have to be more invested on the fixed capital. So this is all about the fixed capital and factors affecting on the fixed capital. Okay, so now we need to discuss another one is an working capital. So first one ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು and what are all the factors which will going to be affect on the working capital. So that we need to discuss. Second one, working capital. So working capital and factors affecting on working capital. So before, let me discuss the meaning of working capital. So this concept is also very important because it is also may ask for 8 marks kelbodu. Working capital andrenu, what are all the factors which is affecting on working capital anta 8 marks kelbodu. Either ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದರೂ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, shall we start? Yes.
ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ and this current assets are required by the firm to maintain the day-to-day affairs of the business. Okay, current assets andrenu? The assets which can easily convertible into the cash. Cash ge easy convert ಮಾಡಬಹುದು. At the same time, so this current assets, okay, so this current assets are required by the firm. Current assets business ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ for the purpose of maintaining the day to day affairs. Day to day affairs na maintain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we want the current assets. Okay, and current assets ಗೆ example ಅಂತ ಅಂದಾಗ cash in hand, cash at bank, inventories, debtors and marketable securities and so on. So these are all about the current assets. Okay, as a business agi they have to be invest on the fixed assets as well as the current assets. So current assets antandre eno? Current assets, it is nothing but those assets which can easily convertible into the cash at the same time. So these assets which is required by the firm to the maintaining the day to day activities. Day to day activities na maintain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we want the current assets. Okay, so hagadre as I given the example for you for the current assets, cash in hand, cash at bank, next marketable securities, inventories and so on. Okay, this is all about the meaning of working capital. So working capital andre it is nothing but if you are investing in the current assets ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the net working capital. So net working capital ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the net working capital. Okay, so this is all about the meaning of working capital. So now we need to discuss about the factors which is going to be affect on the working capital. So working capital meaning ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ then it will easy for you to understand the further concept, that is factors affecting on the working capital. As I told you that this is also very important concept because it may ask for the 8 marks kilo question idu. Okay, so the factors affect, now we understood the meaning of working capital and we need to move towards the factors affecting on the requirement of working capital. So yavella factors andre nature of business. The first factor is nature of business. So if you are, as I told you that if you are having an manufacturing concern, so manufacturing concern ಅಥವಾ manufacturing business ಇತ್ತು ಅಥವಾ manufacturing concern ಅಥವಾ ಇದ್ದಾಗ then you have to be more invested on the working capital. So manufacturing concern ಇದ್ದಾಗ ನೀವು working capital ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ತರ if you are having an trading concern ಇತ್ತು,
the nature of business is trading or selling the goods ಅಂತ ಅಂದಾಗ then you have to be you required and lesser on the working capital, less investment on the working capital. So working capital ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ they are going to convert the raw materials into the finished goods. Raw materials in the finished goods ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ so here they are just going to sell the products alva, so that we require the less amount on the working capital. Okay, the next one is scale of operation. Scale of operation is also affecting on the working capital. How means if you are investing on scale of operation andre large scale production activity ನಡೀತಿದೆ ಅಂದಾಗ then you want to be more invested on the working capital. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ then you want and less amount or less investment on the working capital, so that the scale of operation is also affecting on the working capital. Next one is business cycle. So business cycle anta bandaga, suppose nim business, okay, suppose nim business booming athwa rising period ittu andaga, so there is a more demand for your product. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, during the booming period or during the rising period there will be the more demand for you, so that you have to be more invested on the working capital. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ there is no requirement to investment or there is no more requirement to invest on the working capital. ಓಕೆ, ರೈಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೂಮಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. The next one is seasonal factors. So seasonal factors. So for some product, so ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸೊ there will no demand for throughout the year. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸೀಸನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, so seasonal factors ಕೂಡನು it will going to be affect on the working capital. For seasonal products ittu anta andaga then we have to be more invested on the working capital. So working capital ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If it is an unseasonal products anta idaga then we have to be less investment for the working capital. So seasonal factors ಕೂಡನು affect ಆಗುತ್ತೆ. seasonal ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ ಎಂದಾಗ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್. So production cycle, what it mean? So production cycle it is nothing but one goods ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ another thing that will going to be affect on our business. The next one is credit avail. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೇಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲೋಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೇಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ then I have to be less investment on the working capital. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ತರಬೇಕು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ. ಸಪೋಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೆಲ್, ನಾನು ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆನ್ ಲೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. So operating efficiency. Suppose operating efficiency is nothing but effectively completing the operations of the business. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ raw materials into the finished goods quickly, then it is an effectively completion of the task. Okay, that is effectively completion of the operation. Okay, suppose if it is an operating efficiency ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ
ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ capital. And the next one is about availability of the raw material. So ನಮಗೆ raw material ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಪೋಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದೇ ಥರ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ we have to be invest on the more on working capital. If it is more competition means then we have to be more invested on the more on the working capital. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, so this is all about the fixed capital and the working capital. So fixed capital and working capital, it is very very important because ಇದನ್ನ 8 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. 8 marksಗೆ either fixed capital ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ working capital ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. So this is all about the fixed capital and working capital, and this is all about your financial management chapter. Okay, so by this the whole the business study alliro ella chapter complete ಆಯಿತು. So financial chapter ಕೂಡ it has completed. Okay, so financial chapter ನಿಮಗೆ as I told you that 16 marks ಬರುತ್ತೆ. 16 marks ಅಲ್ಲಿ so 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 marks questions ಬರುತ್ತೆ, 8 marks as well as 4 marks questions ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is all about the financial management and this is all about your business study syllabus and